हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकु चाहुथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि। मो नंबर नेई मते कॉल करंतु पूरा मजामस्ती रे कथा हेबा। मो ना अंजलि, मु नोएडा पाख एक छोट सहरर बासिंदा। सेतेबेले मो बयस 30 वर्ष थिला। मोर गोटिए झियो थिला जहार बयस 10 वर्ष थिला एवं मो स्वामींको ना राकेश थिला जे ऑटो चलाउथिले। मो स्वामींकर सबुबेले पुओ पई बहुत इच्छा थिला, किंतु जेतेबेले मो झियो ए दुनिया को आसिला डाक्तर कहिदेले कि मु एहा परे केबे मां होई पारिबि नाही। पिला एवं मार जीवन बंचीगला, एतिकी ही यथेष्ट। मो स्वामी समस्तंक सामनारे कहिदेइथिले कि एबे एही दुई जण मध्य मोर कौनसी कामर नुहंती। मु कम बयसरे बाहाघर एथिपाई करिथिली कि शीघ्र शीघ्र मो पुओ जन्म होइजिब तो से मो साथिरे छिड़ा हेबो, कारण मोर तो कौनसी निज भाई मध्य नथिला। किंतु एही स्त्री तो मोर सबु आशा भांगीदेला। एबे मु एहाठारु मुक्ति पाई यथाशीघ्र द्वितीय विवाह करिबि। किंतु 12 वर्ष बीतीगला, मो स्वामी मोते एपर्यंत छाड़ी नथिले। एथिपाई नुहे कि से मो प्रति बहुत विश्वस्त थिले, बरं एथिपाई कारण तांकु जणाथिला कि तांकु एबे केही निज झियर संपर्क देबे नाही। से पूरा पड़ोसी एवं संपर्कियंक मध्यरे जणे दायित्वहीन मनीष भावे जणाशुणा थिले। से निज ऑटो बिकी देइथिले। मु घरे पोशाक सिलाई करुथिली एवं एथिरे घर चलुथिला। बेले बेले से अल्प किछि टंका नेई आसुथिले, किंतु प्रायतः समस्तंकु जणाथिला कि तांकर कौनसी स्थायी रोजगार नाही। स्वाभाविक भावे जदि केही निज झियो देब तेबे रोजगार तो निश्चय पचारिब एवं साथिरे एहा मध्य देखिब कि प्रथम स्त्रीठारु तलाक काहींकी नेइछि। एपटे एबे मो झियो बड़ हेबारे लागिथिला, जहार नाम डिम्पल रखिथिली। से बहुत सुंदरी पतली थिला एवं एहा बहुत आश्चर्यर कथा थिला कि आम वंशरे से प्रथम झियो थिला जहार रंग मध्य बहुत गोरा थिला। किंतु मो झियो बहुत मासूम निष्पाप थिला, कारण मु सारा जीवन ताकु निज छातीरे लगाई रखिथिली। एहा भाबी कि मोर गोटिए बोली झियो आउ कौनसी पिला होई पारिबे नाही। जदि ताकु मध्य किछि होई जाय तेबे मु तो निसंतान होई जिबि। एथिपाई मु ताकु सारा जीवन आवश्यकताठारु अधिक सुरक्षारे पालिथिली एवं ताहार क्षति एहा होइथिला कि से आवश्यकताठारु अधिक निरीह थिला। ताकु कौनसी कथा जणा नथिला। मु ताकु झियोमानंक सह खेलिबाकु मध्य छाडु नथिली। एहीपरि भावे तार काहारी सह बंधुता हेला नाही एवं से पड़ोसी झियोमानंक सह अधिक समय बिताइलानी। मु ताकु बाहाघरकु मध्य नेइकी जाउ नथिली एवं एहा व्यतीत आम गरीबंकर आउ केउठाकु जिबा आसिबा थाए। किंतु मु भाबुथिली कि मु ता सहित अछि, सारा जीवन मु तार जत्न नेबी। मु तो ताकु बाहर विपदरु रक्षा करुथिली। मु कोन जानिथिली कि केबे केबे विपद भितरे मध्य थाए। खैर एहा तो एक लंबा कथा। जेतेबेले मो झियो टिके बड़ होइगला तो मो स्वामी ताकु बहुत भल पाइबा आरंभ कले, जेउठी सारा जीवन ताकु अवहेला करी आसिथिले। कहुथिले कि तो जोगु तु निज माँ को बांझ करिदेलु एवं मो पिला माने ए दुनिया को आसिबारु रहिगले, नहेले मोर 10टा पुओ जन्म करिवार थिला। किंतु एसबु तो भाग्यर खेल थिला। मु कहुथिली कि एथिरे मो झियर कौनसी दोष नाही। किंतु एपर्यंत से मो झियो को घृणा करुथिले, ताकु टाहिटापरा करुथिले, ताकु निज सह नेइकी जाउ नथिले, ताकु निज झियो बोली मानु नथिले। ता मुंडरे केबे श्रद्धारे हाथ मध्य रखु नथिले। किंतु आजि तो मु सामनार दृश्य देखि आश्चर्य होइगली। से मो झियो को निज पाखरे बसाई ता सह बहुत श्रद्धारे कथा हेउथिले एवं कहुथिले कि तो पई कोन नेइकी आसीबी। दिने 2 दिन पई सहर जाउछि। मो झियो मध्य आश्चर्य नजररे चाहुथिला। से किछि जिनिस कहिला एवं उठी निज रूम को चलीगला। मु मो स्वामी को कहिली कि कौन कथा आजिकाली झियो उपरे बहुत भल पाइबा आसुछि। तेबे से कहिले, बस एबे मु बुझीगलेनी एवं मोते अनुभव होइगलानी कि सेही आम बुढ़ा कालर सहारा। मु मध्य पागल थिली, बस एहा ही भाबुथिली कि परिवार बढ़ू, किंतु जदि एहा मो भाग्यरे नाही तो मु कौन करि पारिबी। मु तो सह नुहे, उपरबालांक सह जिद करिथिली एवं ईश्वरंक सह जिद करिबा कथा नुहे। एबे एहा मो झियो एवं मु एहाकु बहुत भल पाइबी। एहा सुनी मो आखिरे लुह आसीगला। चालंतु एही मनीषर तो बुद्धि पसिला एवं मु तांकु कहिली कि एबे तो झियो बड़ हेउछि, एबे 2-3 वर्षरे एहार बाहाघर होइजिबो एवं पुणी आम झियो आमकु छाड़ी सासुघर चलीजिबो। किंतु तुमे एते वर्ष नष्ट करिदेला। केते सुंदर पिला थिला आमर। झियो जेतेबेले छोट थिला केमिति दौड़ी दौड़ी तुम पछरे जाउथिला, तुमकु पापा कहुथिला एवं तुमे ताकु केबे कोळकु मध्य नेल नाही। एही कथारे मो स्वामींक आखिरे लुह आसीगला। से कहिले कि मु सतरे बहुत समय नष्ट करदेली, किंतु एबे मध्य डेरी होई नाही। जेतेबेले झियो बहुत छोट थिला तो मु ताकु ता बापांक पाखरे छाडु नथिली, एहा भाबी कि केउ दिन तांकु राग आसीबो एवं से मो झियो को जीवनरु मारिदेबे। किंतु मोर विश्वास होई जाइथिला कि तांको मनरे सतरे झियो पाई भल पाइबा जागिछि।
ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ରକ୍ତ ଥିଲା, କେହି ସାବତ ନୁହେଁ। ଆମ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ବାପ ଝିଅ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲେ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ବିତାଇ ନଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଟୁଥିଲା। ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଜ ସହ ବଜାର ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ମୋତେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ଯାଇ ମୁଁ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁଟ୍ ସହ ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଘରେ କପଡ଼ା ସିଲେଇ କଲେ ଘର କାମରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ ମନ କେବଳ କାମରେ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବିଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ପିଲାକୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ତ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଏହି କାମ କରିନିଏ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲି ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଖୁସିରେ କହୁଥିଲା କି ଆଜି ପାପା ମୋତେ ଏହି ଜିନିଷ ଆଣିଦେଲେ, ଆଜି ସେ ମୋ ପାଇଁ ସୁଟ୍ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଗୁଲଗୁଲା ଗୁପଚୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଏହିସବୁ କଥା କହୁନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ପାପାଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହୁଁ? ତ ସେ କହିଲା ଯାଉଛି। ତେବେ ମୋତେ କାହିଁକି କହୁନାହୁଁ କି ପୁରା ଦିନ କ'ଣ କଲ? ମୁଁ ତ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ମଜା, ମୋତେ କୁହ, ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସହ ହସି ହସି କଥା ହେଉଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦୌ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁ ନଥିଲା। ପୁଣି ମୋ ଝିଅ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେବେ କହେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ କେବେ କହେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୋତେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁ ନଥିଲା ତା ସହ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମ ପୂରା ଗାଁରେ ଜଣେ ହିଁ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି ତ ସେ କହିଲେ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ହୋଇଯାଏ, ତୁମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଟିକା ଦେଇଦିଅ, ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଦିଅ, ତେବେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସେହି କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା କି ଆଜିକାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେମିତିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କେତେଦିନ ହେବ ସେ ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଘରକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ଆମର କ'ଣ ଏବେ ଏତେ ବୟସ ହୋଇଥିଲା କି? ଏବଂ ଯଦି ସେ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲେ ତେବେ ଅଳ୍ପ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ସହ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ପାରିଥାନ୍ତେ। ସାରା ଜୀବନ ତ ମୋ ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋଠାରୁ ଏମିତି ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ପର। ମୁଁ ସେହି କଥା ଉପରେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ କାମ ଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଧିକ ଶୁଣିବା ବା କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି କି ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲେ ଏବେଠାରୁ? ତେବେ ମୁଁ କହିଲି କି ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ହେଉ ମଧ୍ୟ 1-2 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଯବାନୀ ବୟସରେ ହିଁ ହେବା କଥା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯବାନ ଅଛୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ଆମ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯବାନ ହୋଇଗଲା। ଆମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଚାକିରି କରାଇବା? ଯେତେବେଳେ କିଛି କରାଇବା ନାହିଁ, ତେବେ ବାହାଘର କରିଦେବା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ନୁହେଁ, ଏବେ ତ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ। ମୁଁ ତ ତାର ବାହାଘର 25 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କରିବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 25 ବର୍ଷର ନ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ତାର ବାହାଘର କରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି କି 25 ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଅଧିକ, 20 ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ସେ କହିଲେ କି ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୋଇଯାଇଛି ତାର ବାହାଘର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାର ବାହାଘର କରିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ମୁଁ କହିଲି କି କାଶ୍ ମୋ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏମିତି ଭାବିଥାନ୍ତା, ତୁମେ ତ ମୋ ଉପରେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଥିଲୁ, ଆମକୁ କୌଣସି କଥା ଜଣା ନଥିଲା, କେହି ପରାମର୍ଶ ଦେଲାବାଲା ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଆମ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ହିଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲୁଣି, ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାନି। ଏବଂ ପୁଣି ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତ ଝିଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହି କଥା ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଥିଲେ, ନହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଏହି କଥାକୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ସେଥିପାଇଁ ବାଞ୍ଝ ହୋଇଗଲୁ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏହାକୁ? ଏ କ'ଣ ମୋ ବଂଶ ବଢ଼ାଇବ? ଏ ତ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତଥାପି କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲି, ଏହା ଭାବିକି ସେ ମୋ ଝିଅର ବାପା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହା ଜଣା ନଥିଲା କି ଦିନେ ସେ ଏମିତି କିଛି କରିବସିବେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦିନେ ମୋତେ ମୋ ଝିଅର ଦେହ ସକାଳୁ ହିଁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଏମିତି ହେଲା କି ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି, ତେବେ ଡାକ୍ତର ଏମିତି କଥା କହିଲେ କି ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହ ସେଇଆ ହେଉଛି ଯାହା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ତାପରେ ତା ମୁହଁରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ପଚାରିଲି କି ତୁ କାହା ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ କି?
ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିନାହିଁ ମା। ପୁଣି ସେ ମୋତେ ଏମିତି କଥା କହିଲା କି ଆଜି ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆକାଶ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଏବଂ ଦୁନିଆର ସବୁ ପଥର ମୋତେ ବାଜୁଛି। ମୋ ଆଖି ଭରିଗଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ରୁମରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି କି ମିଛ ତ କହୁନୁ। ସେ କହିଲା, ସତ କହୁଛି ମା, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଜ ରୁମରେ ଶୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ତାକୁ ଏଠି କାହିଁକି ଶୁଆଇଛୁ? ତାର ତ ନିଜ ରୁମ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏବେଠାରୁ ଏଇଠି ହିଁ ଶୋଇବ। ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ତୁମର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ଯାଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁ ନିଜ ମୁହଁ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ମୁହଁ କରିନି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ଶୋଇବି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଥିଲା। ପରଦିନଠାରୁ ମୁଁ କାମକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ପୁଣି ଘରେ ହିଁ କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି କାମକୁ କାହିଁକି ଯାଉନୁ? ମୁଁ କହିଲି କି କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୋର ଏହି କଥାରେ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ କି ଏତେ ଭଲ କାମ ତୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ବାକି ତୁମକୁ କ'ଣ ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି କରିବାକୁ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯାହା ତୁମେ କରୁଛ ତାହା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। ଜାଣିନି କ'ଣ କହୁଥାଏ ଏହି ପାଗଳ ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ମୋ କଥା ବୁଝାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ କିଛି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ନଥିଲେ। ମୋର ଇସାରା ଏୟା ଥିଲା କି ସେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଏହି କଥାରେ ଝଗଡ଼ା କଲେ କି ଏହାକୁ ଝିଅକୁ ରୁମରୁ ବାହାର କର। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋର ତୁମର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ବାକି ତୁମର ମୋ ବିନା ଚଳିଯାଉଛି, ତେବେ ଏବେ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ମୋର ତୋର ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ମୋ ସାଥିରେ ହିଁ ଶୋଇବ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ରୁମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରୁମ୍ ଭିତରେ କବାଟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଆମେ ଗରିବ ଥିଲୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଲଗା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଦିନ ଏହିପରି ଭାବେ କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋ ଝିଅର ଦେହ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଘରେ କାମ କରୁନଥିଲି, ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। ଆମ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବା ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନଥିଲି। ମୁଁ ରୁମରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଜଗାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ମା ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆସ ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ମୋର ହୋଶ ରହିଲା ନାହିଁ କି ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି। ଅଧରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ତ ଏହା ଦେଖି ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା କି ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଉଠିଲି ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ ପଟକୁ ଗଲି କି ହୁଏତ ସେ ବାଥରୁମରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି କି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୋ ଝିଅ ନିଜ ରୁମରେ ଶୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାଠ ଖଟ ଚାରିପାଇ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବେଳ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ କି କ'ଣ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଘରକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ ଚାଲ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଯା। ସେ ଖାଇବାରେ ନିଦ ବଟିକା ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ, ନହେଲେ ମୋର କେବେ ଏମିତି ବେହୋସି ନିଦ ହୁଏନି। ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି କି ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରୁ କେତେବେଳେ ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ସକାଳେ ଦେଖିଲି ତ ମୋ ଝିଅକୁ ଜ୍ୱର ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ହୋଶ ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଥିଲି। ପଡ଼ୋଶୀର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ପାଖରେ ବସାଇଲି ଏବଂ ମନରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୁଁ ପଢ଼ାରେ ଗଲି ଏବଂ କମାର ଲୁହାର ଦୋକାନରୁ ଏକ କୋଦାଳ ନେଇ ଆସିଲି। ରାତିରେ ସାରା ପଡ଼ାର ବିଜୁଳି ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ଶୀତଦିନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସକାଳ ହେଲା ତ ମୋ ଆଖି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଶବ୍ଦ ହେଲା। କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଶୈଳୀରୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ କେହି ପୋଲିସବାଲା କିମ୍ବା କେହି ଡାକୁ। ବହୁତ ଖରାପ ଭାବେ କବାଟ ବାଡ଼େଉଥିଲା। ମୁଁ ଡରିଗଲି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କି ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା କି ମା କ'ଣ କରୁଛ? ଅଗଣା କାହିଁକି ଖୋଳା ହୋଇଛି? ଏବଂ ପାପା କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି କି ସେହି ମଣିଷକୁ ପାପା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଚାହିଁଲା ତ ତା ପାଟିରୁ ଚିତ୍କାର ବାହାରିଗଲା। ସେ କହିଲା କି ତୁମ କପଡ଼ାରେ ଏହା କ'ଣ ଲାଗିଛି? ମୁଁ କହିଲି ପାଗଳୀ, ମୁଁ ତ ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଜାଗାରେ ଚୋଟ ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ହିଁ କାରଣ କି ମୋ କପଡ଼ାରେ ଏସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ତୁ ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମା, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବାରମ୍ବାର କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଚାଲିଥିଲା। ସେ କହିଲା କି ଦ୍ୱାରରେ କିଏ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ଘର କବାଟ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି
ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠା ଏବଂ ପାଖ ଘର ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ଚାଲିଯା ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋତେ ନେବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି ଏବଂ ପାଖ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲି। ସେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଜମା କରିଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅ ତ ପାଖରେ ଅଛି ଏହାର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୂରକୁ ପଠାଇଦେବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଠାରୁ ନେଇ ଚାଲିଯା। ଏବଂ ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲୁ ନା କି ଏହା ତୋତେ ତୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ଏହାକୁ ନିଜ ବୋହୂ କରିବୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଥିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି। ସତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲା କି ମୋ ଝିଅର ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ନିଜ ସନ୍ତାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏବଂ ଏବେ ମୋ ଝିଅ ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ହରାଇବାକୁ କିଛି ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ କି ଭଉଣୀ କବାଟ ଖୋଲି ନହେଲେ ଆମେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲିନି ତେବେ ସେମାନେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ। ମୁଁ ଡରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ତ ଆଗରୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଗଣା ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର ମାଟି ଓଦା ପାଇଲେ ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିଗଲେ। ପୁଣି ପୋଲିସ ଗାତରୁ ମାଟି ହଟାଇଲା ତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା ରହିଗଲା। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି ଯେମିତି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଲେଡି କନଷ୍ଟେବଳ ମୋତେ ଧରିନେଲେ ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋର କୌଣସି ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ। ପୂରା ପଡ଼ାରେ ଏହି କଥା ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଝିଅ କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି କି ସେ କାହା ସହ ପଳାଇଛି, ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ ସେ କେଉଁଠି। ମୁଁ ମିଛ କହିଦେଇଥିଲି। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ସେମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁ କି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଥିଲେ। ସେ ସେଇଠି ଥିଲେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ହେବା କଥା, କାରଣ ଯାହା ସେ କରିଥିଲେ ତାହା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇଆ ହିଁ ଜାଗା ଥିଲା। ସେହି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ମୋତେ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆର ନୁହେଁ କି ଯେମିତି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଦେଇଛି ଯାହା କାହାଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ସେମିତି ହିଁ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଥିଲେ। କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏମିତି ଡରୁଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ କୌଣସି ଡାହାଣୀ। କାରଣ କାମ ହିଁ ମୁଁ କିଛି ସେମିତି କରିଥିଲି। ସେମାନେ ପାଖ ଦୋକାନୀ ସହ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲା କି ଏ ତ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ମୋତେ ଏକ ବଡ଼ କୋଦାଳ ଦରକାର, ମୋ ଘରେ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କରିବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ସାରା ପଡ଼ାର କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରୁଥିଲା। ବିଲକୁଲ କାହା ସହ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ଏହାର ତ ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ହିଁ ନଥିଲା। ଜାଣିନି ଏହାକୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଝିଅ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୟାନ ଦେଲା କି ମୁଁ ତାର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଜାଣିନି ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା। ସେ ମୋ ଝିଅକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର ଥିଲା ମୋ ଉପରେ। ଏହାପରେ ମୋତେ ଜଣେ ମିଡିଆବାଲା ଝିଅ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଚାରିଲା କି ଆପଣ ଶେଷରେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ? ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗାତରେ ପୋତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଉଠିଲି। ମୁଁ କହିଲି କି କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କାହିଁକି କରିବ ଭଲ? ତୁମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ତୁମକୁ ତ ଜଣାଥିବ କି କେହି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚେ। ସେହି ମଣିଷ ଏଇଆର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲି କି ତାର ଏହି ଅଞ୍ଜାମ ପରିଣତି କରିବି, କାରଣ ସେ ନିଜ ଝିଅ ସହ ହିଁ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ସହ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ତାର ଭଲ ପାଇବା ଜାଗିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଭଲ ପାଇବା ଜାଗି ନଥିଲା, ତା ଭିତରର ପଶୁତ୍ୱ ଜାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତେବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କରିଛି। ଏହି ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁ କି କାହା ସାଥ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଲୋକ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଥିଲା କି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କଲ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା କରିଦେଲ। ଏବଂ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଭାବୁଥିଲେ କି ଶେଷରେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାପା ଥିଲା। ସାବତ ତ ନଥିଲା, ତାର ନିଜ ଜନ୍ମିତ ବାପା ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ସେହି ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲା କି ସେ ଏହି କାମ କଲା। ମୋ ଉପରେ ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପରେ ମୋତେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ତ ମୋ ଝିଅ ନିଜ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ତାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବୁ। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା କାରଣ ତାକୁ ଖବରକାଗଜ ଜରିଆରେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଜଣେ ସାହସୀ ମା।
ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମନର କଷ୍ଟ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି।